मॉर्निंग सर। क्या करेंगे? सर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਮੈਂ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਚਾਰਾਮ ਬੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ 1991 ਤੋਂ ਵੀ ਵਰ ਟੂਗੇਦਰ। ਮਤਲਬ 1991 ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਵੀ ਆਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਫਸਟ ਫਰੈਂਡ। ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। Then I'm becoming GPS work. ਅਸੀਂ और दो member और मैं ਅਸੀਂ postmate किया. We were settled left together and I left in 99. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵਿਚ ਹੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੀਫਲੀ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। Sir, Advocate Charanjit Kaur from High Court. ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। मैं जर्नलिस्ट हूँ सर, पहले हिंदुस्तान टाइम्स में थी, अगेन पंजाब में हूँ, श्री साहब। मैं ब्रिगेडियर एसपी सिंह ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਕੀਲ हैं। इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये रागी सही नहीं है। कैप्टन को मान फॉर्म शिपिंग एडवोकेट लिखी हुई अच्छा रिटायरमेंट के बाद रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। हमारे पीछे डॉक्टर साहब जी डॉक्टर अवतार सिंह रिटायर्ड सिविल सर्जन रोपड़। मैं अक्सर ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਈਵੀਓ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਸਟ ਹੋਈ ਸੀ तो मैं हजे डायरेक्ट मोबाइल से मैं पूछा कि मैं पार्टिसिपेट कर सकता वीडियो बुलाई तो मैं थोड़े वीडियो अक्सर अपने रिश्तेदारों व्हाट्सएप से सारा मैसेज कन्वे करता रहा। मेरे जीजा जी है होर मेरे रिश्तेदार है, उन्होंने हमेशा कहा कि थोड़ा मेरे को फोन नंबर भी है कि इन्होंने तुम टाइप करो तो मिल के आप संविधान को बचाइए। चलो ब्रीफली थैंक यू। हाँ जी जैसा ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਪਿਓਨ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸਰ। ਉਹ ਤਰਲੋਚਨ ਪੀਟੀਸੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬੜਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਚੌਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। हाँ जी नेक्स्ट फटाफट कर दो जी प्लीज। हाँ जी तू दसो। हाँ रमन सिंह तुसी। हाँ दरबार सिंह है सर मीडिया इंडियन एक्सप्रेस सर इंडियन एक्सप्रेस। हाँ Prabhjot Singh Broad, I am farmer as he is a friend and assistant Sindhu ji ये सब खर्चा भी लाता रहता है। and Dr. Vijay Kumar, this is Geologist Associate Member. इनके साथ ये आए हैं। अब मैं तो हाँ जी Manoj Singh Pawar जी, Education Department, UT Chandigarh teacher. ओके हाँ जी पीछे Gurjeet Singh, Finance Consultant in Infosys. ओके हाँ जी Gurpal Singh, SDPS. BSNL Harjinder Baji, retired Judicial Center. ओके पीछे तो This is Chief Central Secretary MC Mohali. ओके 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 हाँ जी पीछे हाँ हाँ तुसी Chaudhary Kishori Lal, I retired as General Manager from Engineers India Limited. Basically, I'm an engineer. ठीक हाँ जी नेक्स्ट थैंक यू I'm Archie Sawar, Senior Manager, Punjab National Bank, retired. Mohali. थैंक यू। मितवा एन एक्टर फ्रॉम बॉम्बे। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ थैंक यू वेरी मच। हाँ जी प्लीज कुमार सिंह जी कुमार सिंह संधू मैं प्रेसिडेंट अपने डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर मिशन जी जी हाँ जी Kandan Singh, retired. अजीत सिंह जी थैंक यू हाँ जी सर नीचे को रहेगा जी जी भाई I am J.J. Kumar, retired seasonal Kota. सिद्धर भाई का छोटा भरा है। जी कजन है हाँ जी प्लीज I'm Tarukpal. I just retired 2 years ago from shipping industry.
we are good friends. जी। Glad to be with him. वेलकम मेरी रिक्वेस्ट है कि अब जो मूवमेंट चल रही है आज के दौर से ਆਪਾਂ बहुत अगे निकल चुके हैं और I'm 100% sure we are going to win this movement and little worried, I'm little apprehensive after that movement. Suppose we win, we have to keep together. ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, that is more important. ठीक है ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਯਾਰ थैंक यू Sir, my name is Ashish Gupta, ex-NCC, 2008 pass out. ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ खड़े जिधर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿधਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੇਤੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਨਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਨੀਕ ਵਰਗ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਬੈਟਲਸ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ 10 ਮੁੱਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, 1-2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਜ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 8 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ MSP ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵੰਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ BJP ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਵਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਝਗੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਇਹ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਇਸ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੇਤਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੋਲਡਰ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੇ ਐਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੇਜਾ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਔਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਜੂਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਾਰਕਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਰਾਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਝ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਝਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਿਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਿਉਂ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਐਨ ਜਚਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਲ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਰਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਕੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਮੁਰਾਲ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਹਜੇ ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਂਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਕਮਦੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਉਹ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਨੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਅਜੀਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਖਲੀ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਔਰ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਸਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੰਡੋ,
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਲਿਆਨ ਵੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੰਡਣ ਗਏ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ, ਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਢਿੱਡੋਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਾਈਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਐਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਜ ਕੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 14ਵੀਂ 13ਵੀਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਨ ਉਗਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਢਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਜਾੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ 13ਵੀਂ 14ਵੀਂ 15ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਨ, ਸੂਤ ਕੱਤਣ ਦੇ, ਚਰਖੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿਸਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵਸਾ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ? ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਐਨੀਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜਚਾਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਭਰਵੀਂ ਹਸਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਹੁਣਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸੈਣ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਪੀਪਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਸਨ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 13 ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮੁੱਕਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਪਪੂਲਰਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ 19-20 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮਗਰੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੂਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵਰਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਭੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਭੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀਕਾਰੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਰੀਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਨ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਨ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਵਾਈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਰਅਸਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਥਾਕਥਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਐਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਤਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਉਦੋਦਾਸ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1669 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਦੋਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। 1675 ਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਚੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਲਾਬ ਵੀ ਖੁਦਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤਿਲਪਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਪਤਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਹੈ। ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੰਦਰਪਤ। ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਇੰਦਰਪਤ, ਬਾਗਪਤ ਤੇ ਤਿਲਪਤ, ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਜਾਟ ਦੀ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡੂਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਸਾਂਝਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਸੋਚਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਆਪੇ ਸਹਿੜੀ ਹੋਈ ਵਲਗਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ
ਨਿਜਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੌਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੇਸਰੀ ਪਰਨਾ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ 84 ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਮਝ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 2% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ 2% ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% 70% ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲੇਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੋੜਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੱਕ ਮੋਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੋੜੀ ਹਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੋ ਕਲਚਰਲੀ, ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਂਫਲੇਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੁਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿੰਨੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਪ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਦਈਏ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸਚਿਆਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ IMF, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੇ WTO ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਂਝ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਈਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਕੋਆ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਕੱਢਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ 3 ਵੇਲੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਉਵੇਂ ਵੱਜਵੇਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ BJP ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਲਾਬੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਰੇੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਮਰਹਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ What do you see the future ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਾਵਰ
ਚੇਂਜ ਕਿਹਨੇ ਲਾਣੀ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਸੁਲਗਦੇ ਆ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਦ ਬੰਗਾਲ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੈਨ ਰੋਲ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬੈਟਲਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਅਸਾਮ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੈੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਜੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ CAA NRC ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ BJP 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ BJP ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਔਨ ਸਟੀਰੋਇਡਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ WTO ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 5 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖੁਦ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੈਰਲਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ BJP ਸਟੀਰੋਇਡ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ 'ਚ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰਹੇਗਾ? ਵੈਦਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਐਡਵਾਂਸ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ RSS ਦਾ ਕਾਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ BJP ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀ ਕਮਿਟਡ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੋਟਲ ਵੀ ਗਲਾਸ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ,
ਨਾ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੈਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਕੁਆਈਟ ਅ ਪਾਈਪ ਡ੍ਰੀਮ। ਬਟ ਵਿਦ ਆਲ ਦਿਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਉਸੇ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਆਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਇਹ ਬਚੀਏ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਰੌਲਾ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੋ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਫਾਲਤੂ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਝੱਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਦਰ ਵਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲੇ ਬਟ ਸਿੰਸ ਆਈ ਨੋ ਦੈਮ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਟੋਟਲ ਮੀਡੀਆ ਟੋਟਲ ਬਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਦਿਸ ਮੀਡੀਆ, ਦੈਟ ਮੀਡੀਆ, ਮੁझे ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ 10-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਕੱਲ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਦ ਹੋਲ ਡੇ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਪੈਸੇ ਮਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੀ ਵਿਲ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਕਵਰ ਇਨ ਹਿਸ ਆਲਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 83% ਮੀਡੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਟਰਸਟ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਬਿਰਲਾ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਔਰ ਆਂਧਰਾ ਪੂਰਾ ਡੈਕਨ ਹੈਰਲਡ, ਚੇਨਈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ACC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੀਡੀਆ 83% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਵੀ ਤੋਲਦੇ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵੇਚਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਰਖਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕ, ਉਹ 1200% ਵਧੀ ਹੈ ਐਟ ਵਨ 1200%। ਅਡਾਨੀ ਦੀ 1800% ਵਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਮੋਰ ਰਿਚਰ ਦੈਨ ਅੰਬਾਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? 2017 ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਟੀਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੋਮ ਮਿਡਨਾਈਟ ਟੂ ਨਾਈਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 2 ਪੈਰੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 3% ਡਿਊਟੀ ਸਟੀਲ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਐਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਸਟੀਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੀਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਬਣਾਵੇ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ 2007 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਲੱਦ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਫਸਟ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਈਲੋ ਲਈ। ਸਟੀਲ ਵੀ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਈਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਟੀਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕਾਓਗੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਮੀਡੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰੀ और ठीक किया जाए, मीडिया ठीक हो जाए, कितना हो सकता? ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੇਲ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ। 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਿਟੀ ਹਰ ਕਸਬੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ। छोटे छोटे ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੰਬੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵੰਡੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਵੰਡੀ, ਕਲਿਆਣ, ਥਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਰਕਪੁਰ, ਕਰਾਲੀ, ਬਲੂਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ RSS ਨੇ ਕੋਈ 14,000 ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਆਈਟੀ ਸੈਂਟਰ। ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਬੇ ਦੇ 20-22 ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਰਿਫਰੈਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ RSS ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੋਰਸ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਦਲਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਰਜੀਤ ਦਲਵੀਰ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਕੀ ਦਾ ਰੈਫਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦਲਵੀਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਉਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਇਹ 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ 2014 ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੈਫਟਿਸਟ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਦੇ ਇਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਤੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲੇ ਬੋਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ 2011 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 2011 ਤੋਂ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਸੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਔਰ ਨਾਗਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ 7-8 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ, 2 ਪੈਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਪੈਰੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਭਵੰਡੀ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੂਮਸ ਦਾ ਟਾਊਨ ਹੈ। ਭਵੰਡੀ ਏਰੀਆ 13 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ RSS ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ, ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੰਡਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਦਲਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਪੇਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਪੇਡ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2000 ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 800 ਰੁਪਇਆ 1200 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਪੇ ਰੋਲ ਦੇ RSS ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ RSS ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲਸ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸ
ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ RSS ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਰਵ ਅੱਛਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਰਵ ਸੰਚਾਲਕ ਸਭਾ ਸੰਘ, ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਮਝੋ ਬੜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਏਜੰਡਾ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ 19 ਇੰਚ ਦੀ ਡੈਪਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਥੱਲੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਰੋਡ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ 19 ਇੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਜਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਰੇਤਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਪਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 10% ਚਾਹੀਦਾ, 5% ਜਿਹੜਾ BJP ਦੇ ਫੰਡ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 5% RSS ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਚਾਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 10% ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ 10% ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 19 ਇੰਚ ਦੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ 16 ਇੰਚ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। 3 ਇੰਚ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਖਰਚ ਬਚਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੂਟ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ 23 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਾਵਰ ਬੰਬੇ 'ਚ ਹੈ, 19-20 ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਸਿਲੰਡਰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਈ ਨੂੰ ਡੈਕਨ ਹੈਰਲਡ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਜਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਾਵਰ ਨਾਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। You can't rely on existing ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ Sir, very warm welcome. आप आए बाहर आए, आज मेरा दिन पंखे चले। शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। लहजा वही होना चाहिए जो होता है वीडियो से। कहने की बात नहीं, असल वो आपको वही सब चीजें दिख रही हैं। पहले तो आप सबका मैं दिल से आभारी हूँ। आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, तजुर्बे में बहुत बड़े हैं। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के भीतर रह के सारी चीजें देखी। पर मैंने जो बाहर से देखा है, जो मेरा अनुभव है और जो मेरा लड़ने का तरीका है, मैं उसके हिसाब से बात करता हूँ। देखिए, सर ने बहुत अच्छी बातें बताई और सर ने जो बताई है मीडिया के विषय में, दो छोटी सी बात कह के इस देश को बचाने के लिए, ये इस देश को खूबसूरत बनाने के लिए 4 चीजें थी। एक, संसद अच्छा कानून बनाए। दूसरा, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका को सही तरीके से इंप्लीमेंट करे। तीसरा, कोर्ट अगर कुछ गड़बड़ हो रही है या सरकार इधर उधर करे तो उसको कंट्रोल करे। चौथा, मीडिया अगर कोई भी गड़बड़ कर रहा है तो जनता के सामने लाए और अपनी तरफ से जितना हो सके इस देश को और लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करें। इन 4 में से जो 2 हैं और उनके साथ में जो तीसरा है, साथ में अगर चौथा भी जोड़े तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये मान के चलिए कि 4 में से 2 खत्म हो चुके हैं। एक मीडिया और दूसरा कोर्ट। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, ये खत्म हो चुके हैं। तो 4 पाए में से केवल 2 पाए रह गए, 2 तो खत्म हो गए। और जो 2 पाए हैं वो 2 पाए
इस देश को तबाह करने में लगे हुए हैं। जो एग्जीक्यूटिव है, आप तो रहे हैं सर्विस में, कहां इसने कैसी किसी ने भी कह रखा है कि नेता कुछ भी गलत कहे हमें उसे मानना ही है? ये तो किसी ने नहीं कह रखा, हम क्यों मानते चलते हैं? अनपढ़ नेता आते हैं, ये सांप्रदायिकता और जातिवादी मानसिकता के नेता आते हैं, जो चाहते हैं कराते हैं और हम बिल्कुल करते हैं। इतनी हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी जो मन में आता है वो कराते हैं, हम करते रहते हैं। हमारा ईमान का है, भाड़ में हम क्या कर रहे हैं? मीडिया खत्म हो गया, कोर्ट खत्म हो गई, कोर्ट बिल्कुल जो सरकार कह रही है वो काम कर रही है। अब तो इसमें ओपन सीक्रेट हो गया, किसी को कहने की बात तो है नहीं। अब स्थिति यह है कि जब ये सब कुछ खत्म हो गया और अपोजिशन भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो जनता ही अपोजिशन है, उसके अलावा तो दूसरा है नहीं। और जनता में भी अच्छे लोग, उनकी संख्या बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है कि कम है, लेकिन वो क्यों घरों में बैठे हैं, क्यों सो रहे हैं, क्यों बोल नहीं रहे हैं, ये समझ के बात। कितना भी कोशिश करेगी ये सरकार, तब भी ये सरकार 1 लाख लोगों को काट नहीं सकेगी। बहुत कम लोग थे जिन्होंने आजादी दिलाई। अगर उनकी सबकी गिनती कर लो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा कितने लोग मार दिए होंगे? 10,000, 20,000, 50,000 पार नहीं करी होगी। इतने लोग हमें आजादी दिला गए। आज की तारीख में उससे आगे बढ़ गए, फिर भी हम लोग घरों में बैठे हैं। चलो, डर ऐसा है, पता नहीं किस तरह का डर है, मेरी समझ के बाहर। अब बात यह है सर कि ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, उनका एजेंडा बिल्कुल साफ है। सर ने जो बताया कि आरएसएस ने किस तरह से आईटी सेल बनाए और किस लिए बनाए, जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। इस देश में सभी समाज के लोग रहते हैं, सभी धर्म और जाति के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं। ये देश हर किसी का है, किसी अकेले के बाप का नहीं। हम सब मिलकर प्यार से रहते हैं। यहां भी तो हैं हम सारे के सारे, अलग अलग विचारधारा को मानने वाले हैं, फिर भी हम प्यार से बैठे। क्यों नहीं रह सकते हम ऐसे? पर उन्हें घृणा फैलानी है, और जिस हिंदू राष्ट्र का एजेंडा वो लेके चल रहे हैं वो चंद लोगों के लिए है। वो ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी है पूरी, उसी का एजेंडा नहीं, चंद लोगों का एजेंडा है जो मनुस्मृति को मानने वाले हैं। बस यही है आरएसएस का एजेंडा, और इसके अलावा कुछ नहीं। और उसके लिए लगातार काम। पर अगर देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर, देश में अगर संविधान खत्म हो गया, तो आप मान लीजिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे साथ साथ आने वाली पीढ़ी इस देश में गुलाम ही बनेगी और कुछ नहीं बनेगी। यही एजेंडा है। लोग कहते हैं कि साहब ये कानून जो है केवल किसानों के लिए है। बिल्कुल नहीं। सर ने भी कहा, सर ने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया, इस देश को पूरी तरह से तबाह करने के लिए कानून। मैं केवल एक एस्पेक्ट जो है पहले बताने की कोशिश करता हूं। इस कानून में जो मंडियों का कानून है, निजी मंडियों का, निजी मंडियां ला रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसान को एपीएमसी के साथ साथ दूसरा विकल्प दे रहे हैं। जो सुविधा उसको वहां नहीं मिल पा रही, वहां मिल जाएंगी। और इसके लिए वो कर क्या रहे हैं? कानून में जो उन्होंने प्रावधान किया है कि 6% या 4% जो कर, जो टैक्स मंडी समिति में लगता है, उससे नई जो निजी मंडियां उनको छूट दे दी है। पर वो टैक्स किससे लिया जाता है? उस व्यापारी से जो माल किसान का खरीदता है। उस पर किसान टैक्स नहीं देता, व्यापारी देता है, चाहे वो कहीं 6% है, कहीं 4%। तो आपने वो टैक्स खत्म कर दिया और मंडियां खत्म हो जानी है, क्योंकि एपीएम, ये जो न्यू मंडी मॉडल एक्ट है, मॉडल मंडी एक्ट है, ये मई में लागू हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की 259 जो मंडियां हैं, उनमें से 47 मंडियां बंद हो चुकी हैं। जो 140 मंडियां हैं, उनमें जो कारोबार है वो 60% खत्म हो चुका है। जो उप मंडियां हैं, यानी छोटी मंडियां हैं 298, वो बंद हो चुकी हैं।
तो मोदी जी बड़े आराम से कह देते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। ठीक, मंडियां थी, मंडियां हैं, मंडियां रहेंगी। हम विकल्प दे रहे हैं। जैसे मोदी जी ने विकल्प दिया जियो का। जिस समय जियो आया, देश में करीब 12-13 फोन की कंपनियां थी। उन्होंने खत्म तो नहीं किया था उनको, लेकिन जियो को जिस तरह से सुविधाएं दी और जियो ने जिस तरह से फ्री में सारे के सारे मोबाइल वगैरह सारे कनेक्शन दिए, आज नतीजा क्या है? 3 ही कंपनियां हैं, या तो एयरटेल है, या वोडाफोन और आइडिया एक हो गए, वो है, या जियो है। बीएसएनएल भी खत्म हो गए। कुछ नहीं किया। ऐसा ही इनका प्रभाव है जो आम जनता नहीं समझ पा रही। मैं ये मानता हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी है उस आम जनता को ये बताना। जैसे मैं अपनी भाषा में समझाता हूं कि 2 - 2 लिखा है, उसके आगे आप 0 ना लिखो तो फर्क आप जानते हैं ना, सबके 2 - 2 तो 0 ही है, वो लिखने की जरूरत थोड़ी है। जो कानूनों का प्रभाव है वो लिखा नहीं जाएगा, कानून ही तो लिखा जाएगा। ये तो समझने वाले के ऊपर है कि उसका प्रभाव कितना, कहां, कैसे पड़ेगा, कितना पक्ष में होगा, कितना घातक होगा। सरकार वो नहीं बता रही, वो नहीं समझा रही। तो जब एक मंडियां जब खत्म हो जाएंगी, धीरे धीरे होनी ही खत्म, क्योंकि 6% टैक्स जो है जब उससे हो जाएगी छूट, और बाहर जो निजी मंडियां हैं उसमें ज्यादा कीमत मिलेगी, लेकिन उसको कीमत व्यापारी को देने के लिए पैसे कहां से आए? जो 6% को टैक्स देता था उसी से पैसे आगे, उसी से आगे पैसे निकल गए। वो पैसा वहां से उठा के उसने किसान को दे दिया, उसकी जेब से तो कुछ नहीं गया। लेकिन इस तरह से वो मंडियां जो एपीएमसी है वो खत्म हो गई। अब इसका प्रभाव क्या है और ये क्यों किया जा रहा है? एपीएमसी मंडियों से सरकार को होने वाली जो इनकम है, स्टेट को जो होने वाली हजारों करोड़ रुपए की सालाना की इनकम है, स्टेट की वो इनकम खत्म हो जाए। इसको दूसरे एस्पेक्ट में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, किसान के साथ साथ। तो स्टेट की इनकम खत्म हो गई। जैसे स्टेट की इनकम खत्म हुई तो वो किस पर निर्भर करेगा? सेंटर पर। अब यहां इसको भी समझें, जो जीएसटी बनाया, यानी जो सेल टैक्स के माध्यम से अलग अलग स्टेट अपना टैक्स वसूल कर लेते थे, वो उनकी इनकम का सोर्स था। आपने जीएसटी बना के पूरे देश का टैक्स आपने कलेक्ट कर लिया, और कलेक्ट करके आप बैठ के हड़प कर लिया, अपने स्टेट का पैसा ही नहीं दिया। स्टेट की जीएसटी नहीं दी। आई थिंक अब तक शायद 35,000 करोड़ से ज्यादा की जो जीएसटी का पैसा है स्टेट का, वो स्टेट के पास में नहीं पहुंचा। तो मतलब ये हुआ, जब स्टेट ने कहा तो मोदी जी कह रहे हैं कि आप रिजर्व बैंक से कर्जा ले लो, लोन ले लो। क्यों लू? मैं कह लो, मेरा पैसा है, मेरा पैसा मुझे दो। लेकिन नहीं दिया। जिसका कब्जा है उसका कब्जा से ही, बाकी आप कुछ भी करते रहिए। तो स्टेट का जो पैसा है वो पैसा टैक्स के माध्यम से सेंटर ने अपने पास रख लिया। एक तो वो पैसा, दूसरा एपीएमसी का पैसा। स्टेट पैसा नहीं होगा तो कमजोर होगा, कमजोर होगा तो किस पर निर्भर होगा? सेंटर पर। और जब सेंटर पर निर्भर होगा तो सेंटर जैसे चाहे स्टेट को चलाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा जा रहा है, उसको कमजोर किया जा रहा है। ये यूं ही नहीं है, इसके असर बहुत बड़े हैं, बहुत दूर तक के असर हैं। न केवल किसान को बल्कि मजदूर को, गरीब आदमी को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। बल्कि इसका एक दूसरा जो बड़ा गहरा जो प्रभाव है जिसको आम आदमी नहीं समझ सकता, वो है स्टेट को कमजोर करना, इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को कमजोर करना और सेंटर को मजबूत करना, स्टेट को पूरी तरह से सेंटर पर निर्भर कर देना। और तब मोदी जी जो कहते हैं ना, एक देश, एक टैक्स, एक इलेक्शन। वो इलेक्शन एक वो है कि जब आप पूरी तरह से स्टेट को बर्बाद कर देंगे तो फिर विधानसभाओं के चुनाव नहीं होंगे। असली वो है। अभी हम समझ रहे नहीं ऐसे कैसे होगा, नहीं ऐसे होगा, नहीं होगा। यही हमारी बहुत बड़ी भूल है कि हम आरएसएस की जो सोच है उसे समझ नहीं पा रहे हैं। कहां कहां से कैसे कैसे वो सारी चीजों को बैठ के सोच के तोड़ रहे हैं। ये है इसका। तो विधानसभाएं खत्म होंगी, यहां का जो राज्यों में जो देश का संवैधानिक जो ढांचा है उसको खत्म किया जाएगा, और फिर एक राज्य एक इलेक्शन की बात होगी। और इसको बहुत पहले से कर चुके हैं लागू मोदी जी, जब उन्होंने जो तीनों सेनाएं हैं उन तीनों सेनाओं के ऊपर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर ने अपने प्रति
आंसरेबल बना। हो गया ना सर? आप तो उसके ऊपर धीरे धीरे आ रहा हूं सर, उसी बात पे आ रहा हूं, धीरे धीरे डिफेंस की बात हो रही वो बता। तो एक तरफ सेना को कब्जे में ले लिया, इसका मतलब यह है कि केवल एक इस जरा से काम से उन्होंने जो सेनाएं आज तक हमारे राष्ट्रपति के अंडर में थी, अब राष्ट्रपति के अंडर में नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर वो रेस्पॉन्सिबल है प्राइम मिनिस्टर। हालांकि पहले भी सेनाएं प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही थी, कैबिनेट ही सारा काम करती थी, बट अब तो बिल्कुल आपने सीधे सीधे ले लिया। क्यों लिया है? इसका केवल एक कारण है, जो व्यक्ति तानाशाह बनता है वो सबसे पहले सेना को अपने हाथ कब्जे में करता है। ये उस तरफ बढ़ने वाला उनका कदम है। और तानाशाह वो क्यों बनने हैं, क्यों सेना चाहिए? कि हिंदू राष्ट्र में जो लोग आवाज उठाएंगे, जो लोग बोलेंगे, सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे, उनको कैसे खत्म किया जाए। और उनको खत्म करने के लिए एक और काम किया सरकार ने। जब दोबारा ये जीत के आई 30 मई 2019 को, उसके बाद में पहले ही 3 महीनों में सरकार ने काम किया कि जो हमारा आरटीआई एक्ट है उसको खत्म किया। उसके बाद में यूएपीए कानून, उसमें संशोधन किया। तो आज की तारीख में एक इंस्पेक्टर को इतनी पावर दे दी गई है एनआईए की, जिसको चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, बिना वारंट, बिना समन, बिना नोटिस के, बिना एफआईआर के अरेस्ट करके और जेल में डाल दे। आपके सामने उदाहरण है, देख लीजिए दिल्ली दंगे में कितने ही लोगों को, बेगुनाह लोगों को डाल। तो जो आवाज उठाए, पता नहीं मुझे कैसे छोड़ रखा, मेरी समझ में नहीं आया। एक नोटिस आया क्राइम ब्रांच का, क्राइम ब्रांच का नोटिस आया मेरे पास में कि भाई इस केस में इन्वेस्टिगेशन नाम की जरूरत है, तो आप आइए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। मैंने कहा करेंगे भी जैसे करना है। तो मैं नहीं जानता कैसे छोड़ रखा है। हो सकता है कि जब मैं इतना खतरनाक बन जाऊं उनके लिए तो मुझे गोली से मारा, इसके अलावा दूसरा तो काम है नहीं उनके पास में। वो मुझे खरीद नहीं पाएंगे, मुझे धमका नहीं पाएंगे, डरा नहीं पाएंगे। क्या तो सेना एक बार हाथ में ली, स्टेट को कमजोर किया। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, बैंक्स, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बैंक्स को बर्बाद किया जा रहा है। जितने घोटाले इस सरकार के 7 साल में हुए हैं बैंक्स में, इतने कभी नहीं। और बैंक वालों को अगर आपको याद आता हो, पिछले साल कोरोना के समय में जब इन्होंने 20 लाख करोड़ का झुंझुना देश को पकड़ाया था, उसके 5-7 दिन बाद वित्त मंत्री ने बैंक वालों के साथ में एक मीटिंग की थी और बैंक वालों को कहा था कि आपको जिसको लोन देना है, जैसे देना है आप दो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एक सामान्य व्यक्ति भी सोचेगा कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो भाई जिसको देना पैसा दो, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उसे आप खुली छूट दे रहे हो, तो स्वाभाविक है कि आप भ्रष्टाचार को, लूट को खुली छूट दे दिया। लूटो जितना भी लूटना है। और उसका नतीजा है कि किस तरह से बैंकों को एक एक करके पहले मर्ज किया गया और मर्ज करने के बाद अब बेचा जा रहा है। जैसे 4 बैंकों को इस बार बेचने की बात की गई है, महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सारे जो सेंट्रल बैंक इनको बेचने की बात की। तो ज्यादा हो गया कैपिटल से एनपीए ज्यादा हो गया। एक्चुअल में जो एनपीए है वो एनपीए 19 लाख करोड़ के आसपास है। 22 लाख इसमें कर दिया, कोरोना में कर दिया, 37 लाख करोड़ हो गया। मतलब आप बताइए कि कितना बड़ा एनपीए। इसका मतलब यह है कि बैंक अंदर से कैपिटल है नहीं, खोखले हो चुके हैं। और दूसरा जो काम किया, जनता को कैसे जो मतलब कमजोर किया। देखिए मेरा अपना हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और रास्ते हों, पर मैं जो सोच पा रहा हूं, किसी भी जनता को अगर गुलाम बनाना है तो 2 काम करने जरूरी है। नंबर 1, एजुकेशन बिल्कुल खत्म कर दीजिए। लोगों को एजुकेट होंगे ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं होगी कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उन्हें पता ही नहीं लगेगा कि हमें कब खत्म कर दिया गया। दूसरा, उनको आर्थिक रूप से बिल्कुल तोड़ दीजिए, जिसकी शुरुआत मोदी जी ने नोटबंदी के माध्यम से की। नोटबंदी के विषय में जैसे जैसे कहे गए, आप सब जानते हैं 4 चीजें कही गई, काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकवाद। चारों के चारों उससे बदतर स्थिति में हमारे सामने है। कुछ भी कम नहीं हुआ, बल्कि बदतर स्थिति में सामने है।
फायदा क्या हुआ नोटबंदी का सर? फायदा हुआ ना, क्या हुआ? गरीबों का पैसा जो उनकी अपने बुरे समय के लिए था वो निकल के बाहर आ गया, सरकार के पास आ गया ना। और उसके बाद से जो सरकार ने लोगों को जो उनके चहेते हैं उनको लोन दिया और वो लोन लेके भाग गए। एनपीए हो गया, जो बचा था सरकार ने उसको राइट ऑफ कर दिया। 7,95,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने अपने यारों के माफ कर दिए, उनके माफ कर दिए। 50 उन भगोड़ों के माफ कर दिए जो देश को भगाने में बीजेपी नहीं भगाया और वो देश को लूट के भाग गए। ये फायदा हुआ। जिनके पास जहां रखा था वो निकल के बाहर आ गया और इनका जो अपना पैसा था वो आप जानते हैं क्या हुआ। और जीएसटी लाने से पहले लूट देखिए किस स्तर पर है, लोगों को समझ में नहीं पता लग पाती है। जीएसटी लाने से पहले सेस जो लिया जाता था 5 तरह का सेस लिया जाता था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किसानों के लिए, एजुकेशन के लिए। और ये जो सेस लिया जाता था, इन सेस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग इनके अकाउंट थे। यहां से आया वो तो सेस तो आप जानते हैं, जैसे ही व्यक्ति मैं इनकम टैक्स देता हूं, आप इनकम टैक्स देते हैं, जैसे ही आप देंगे वैसे ही सेस कट के सीधा चला जाएगा। तो वो तो बिल्कुल बढ़िया इनकम है गवर्नमेंट की। 4,04,000 करोड़ सेस इकट्ठा किया 2017 से पहले, जीएसटी लागू होने से पहले। लेकिन उन अकाउंट्स में जो पैसा पहुंचा वो मात्र 2,30,000 करोड़ पहुंचा। 1,74,000 करोड़ पैसा कहां है इसका पता ही नहीं है। यह है सरकारी लूट, किस किस तरह से लूट हो जा रही है। सर ने बिल्कुल सही कहा कि व्यवस्थित तरीके से लूट जो इसने की है वो किसी ने नहीं। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दीजिए, वो लड़ ही नहीं पाएंगे, खड़े ही नहीं हो पाएंगे। आपको यहां से वहां तक चलना है। यही मान लीजिए कि मुझे यहां से दिल्ली पहुंचना है तो गाड़ी में तेल तो चाहिए, पैदल कितने दिन में पहुंचूंगा? वो स्थिति इन्होंने बना के रखी। और उसी के तहत जो रोजगार हैं, जो गवर्नमेंट्स में जो जॉब है, मेरे अपने आकलन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में 1,25,00,000 के लगभग जॉब्स खाली पड़े हैं जो अप्रूव्ड हैं। उसमें किसी की जरूरत नहीं है कि मैं उसके लिए आपको कोई कानून बनाना कुछ। अगर आपकी नीयत साफ है तो उन सबको आप सीधे भर्ती भर सकते हैं। जजेस में कितने खाली पड़े हैं, टीचर्स में कितने खाली पड़े हैं, प्रोफेसर्स में कितने खाली पड़े हैं, हर डिपार्टमेंट में खाली पड़े हैं। इतने जॉब्स खाली पड़े हैं लेकिन भरा नहीं जा रहा। और जो भी खाली हो रहे उनको भी भरा नहीं जा रहा। भरा किसको जा रहा है? डायरेक्ट। यूपीएससी को भी साइड में कर दिया। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे आप तो रहे सर, आप तो जानते हैं जॉइंट सेक्रेटरी लेवल जो व्यक्ति 18 से 20 साल की मतलब उसके अनुभव के बाद में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे पहुंचता है। और जॉइंट सेक्रेटरी हेड ऑफ द, मैं समझता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में है नहीं, बिल्कुल। उसके बाद तो आगे 3 ही पोस्ट हैं उसके ऊपर। तो उस लेवल पर आरएसएस के लोगों को भर्ती किया, लेटरल एंट्री जिसको कह रहे हैं। पहले 20 किए थे पिछली गवर्नमेंट के समय में और अब उसके बाद में 400 लोगों को उसमें भर्ती किया गया। हर डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो आरएसएस के कब्जे में है। जहां से नीतियां बनती हैं और इंप्लीमेंट होती हैं वहां आपने पीछे से भर्ती करके इन सबको आपने भर्ती कर। ये सब कुछ इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए किया। अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो आप में से, हम में से कोई भी बोल नहीं पाएगा, कुछ कह नहीं पाएगा। और अगर हम बोल नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं वो स्थिति कितनी भयानक होगी। हमसे भी ज्यादा हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत त्रासदी भरा जो वो समय होगा, हम शायद अपनी आंखों के सामने देख लेंगे। इस आंदोलन को खालिस्तान का ठप्पा लगा के गोली के दम पे कुचलने की साजिश थी जो 26 तारीख को षड्यंत्र इनका नाकामयाब हो गया, जिसमें सरकार पूरी तरह से नंगी होगी। अन्यथा पूरा ठप्पा लगा चुके थे, उसी तरह से उसको खत्म करना था। लेकिन हाँ, बिल्कुल वी आर लकी। और ऐसे लोग, ऐसे साथी जिन्होंने सारी चीजों को समझ लिया और लोगों तक बात पहुंचाई। और इसमें सबसे ज्यादा मैं अगर किसी को धन्यवाद दूंगा उस सोशल मीडिया का, जो चाहे उसने कभी मीडिया की क्लासें की हो न की हो, जानता हो नहीं जानता हो, पर जैसा था उसने वो दिखा दिया।
और इस जो नेशनल मीडिया सॉकॉल्ड जो है गोदी मीडिया, उस गोदी मीडिया को उसकी औकात दिखाई। जो आपने कहा ना सर मेरे पास उसका एक इलाज है, हमारी बात वो कभी नहीं कहेगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितना गिड़गिड़ा लें, कितना गाली दे लें, वो मीडिया हमारी बात नहीं कहेगा। क्योंकि मैं बिल्कुल सर से सहमत हूं कि वो ऐसे बिजनेसमैनों के हाथ में आज मीडिया आ गया जिसमें सबसे बड़ा नाम अंबानी का और जो एक और नाम लिया है वो लोग, उनके पास में वो मीडिया है। 83% नहीं, 83% नहीं, मैं तो कह सकता हूं 90% अब उनके हाथ में। हमारी बात कही गई, उसका एक ही इलाज है, अपने घरों के टेलीविजन में 1 साल के लिए ताला लगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, अगर हमने ये कर दिया, ये बहिष्कार हमने पूरे देश में कर दिया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं अंबानी अडानी नहीं, मोदी की भी रीढ़ टूट जाएगी और सरकार घुटने टेक देगी, बात मानेगी। 1.5 महीने से टीवी नहीं देखा। पीटीसी न्यूज को आपको देखना है, हाँ 4-5 ऐसे वो जो सच बताते हैं, उसको कैसे देखेंगे? आप यूट्यूब पे देखिए, आप यूट्यूब पे देखिए, लेकिन टीवी आप देखिए टीवी से हो क्या रहा है। हमारे घरों में चलिए हम हैं या और कोई ऐसा जाके बंद करने से रेवेन्यू का जरा बताना सर, मैं पूरा बताऊंगा, मैं वो सारी चीज बताऊंगा सर। टीवी टीआरपी उससे सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा, हम लोग हैं तो न्यूज देख लेंगे कि भाई चलो पीटीसी है या एनडीटीवी इंडिया है, हमने जाके न्यूज देख ली, पर उसके बाद क्या होता है? हमारे बच्चे क्या देखते हैं, हमारे परिवार के और लोग क्या देखते हैं? वो उसमें देखते हैं रामायण, सीरियल्स देखते हैं, रामायण, बिल्कुल वही महाभारत, वही रामायण है, कचरा है, जने क्या क्या है ना सर, स्वर्ग की सीढ़ी, वो सब आता है, वो देखते हैं। और वो किनके हैं? उन्हीं के हैं। मैं आपको बताऊं, मैं एक दिन हैरान रह गया कि टीवी के फील्ड में रिलायंस कितना आगे बढ़ गया। ईटीवी करके आप देखते ना, ईटीवी मराठी, ईटीवी उर्दू, ईटीवी उत्तराखंड, सारे ईटीवी रिलायंस के। आप देखें कलर्स वाले, कलर्स मराठी, कलर्स गुजराती, सारे रिलायंस के। IBN 7 Reliance owns 81 regional and national, and 36 are owned by Chandrajit, owner of the. हो गया ना सर, यानी कि 2 लोग 125 combined. मतलब 2 लोगों ने 125 चैनल्स कब्जे में किए हुए हैं। अब जरा सोचो सर, कोई भी टीवी अगर आप देख रहे हैं अपना, तो 300-400 रुपए से तो कम का है नहीं, पर जिस तरह के हम लोगों का जिस तरह का लेवल है, 500-700 रुपए से कम महीने का खर्चा नहीं है। कितने टीवी होंगे अब आप कैलकुलेट कर लो। एक महीने में अगर हमने ये कर दिया, कम से कम 25 से 30 हजार करोड़ का नुकसान हम इन्हें पहुंचा देंगे। और वो 25 से 30 हजार करोड़ हमारा पैसा है, जिस पैसे से, हमारे ही पैसे से, हमारे ही जो परिवारों को बर्बाद किया जा रहा, हमारे ही खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है और हमें ही तबाह किया जा रहा है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि एक पैसा हम अपने घर में रखें और कम से कम दुश्मन की जेब में नहीं जाना चाहिए? मैं इनको दुश्मनी कहता हूं, मैं इन्हें को और कुछ कहता ही नहीं इसके अलावा। सो ये युद्ध का समय, मैं इसे जंग मानता हूं, कोई क्या मानता है वो अपनी तरह से, ये जंग का समय है। और जंग में युद्ध को जीतने की रणनीति बनाई जाती है, मनोरंजन नहीं होता है। इसीलिए मनोरंजन का जो साधन है उस पर लगाइए ताला, और इनको कैसे कमजोर किया जा सकता वो रणनीति अपनानी है। हम सबको, चाहे फोन करना पड़े, चाहे कहीं गए हैं रिश्तेदारी में, वो कहीं शादी ब्याह में गए हैं, वहां कहीं भी, यही चर्चा, सबको कन्विंस करो, बताओ उनको ये तुम्हारे दुश्मन है जिनके लिए पैसा तुम्हारी जेब से जा रहा है, हमें अपना पैसा एक दिन को नहीं देना है। जिस दिन से रिलायंस के जो फोन हैं, जियो की सिम टूटनी शुरू हुई, लगभग 1,30,00,000 सिम उसकी साफ हो गई। पहले नंबर पे था, दूसरे पे आ गया। पंजाब में आप लोगों ने जो काम किया है, जिस तरह से बहिष्कार किया है, पंजाब में उसकी कमर टूट गई है। और तभी उसे स्टेटमेंट देना पड़ा, नहीं हम नहीं खरीदेंगे, हम तो सरकार जो दे रही है उसी को रख रहे हैं संभाल के, हमारा जो है इस खेती में जाने का इरादा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मेरे कहने से नहीं मानेगा मोदी, मेरे आपके कहने से नहीं मानेगा, कोई और नहीं मानेगा।
लेकिन अंबानी की जब रीढ़ टूटेगी और वो कहेगा भाई तू इसको बंद कर, जो सामान पहले ही बिक रहा था वो भी बिकना बंद हो गया, दुकान पर ताले लग जाएंगे, जितना था उतने में काम चला देंगे, रहने देंगे, निश्चित रूप से। हमारे पास है क्या तरीका? हमारे पास केवल और केवल बहिष्कार का तरीका है। अंबानी, अडानी और लाला रामदेव के जितने भी उत्पाद हैं बिल्कुल उनका 100% बहिष्कार करना है और लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को कन्विंस करना है, बहिष्कार करना है। सामान कहीं और से खरीद लेंगे, युद्ध में ही तो है ना हम। 1 साल बाद जब स्थिति समझेगी उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। पहले इनके कब्जों से देश को तो बचाओ। तो हमें वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। हम चाहें कि ताकत के बल पर हम सरकार को झोंका पाएंगे, संभव नहीं होगा। वो अपनी जगह है, शांतिपूर्वक पूरा देश खड़ा हो रहा है, लगातार खड़े होते चले जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा था ये सोचने की भूल ना करे सरकार कि ये चंद लोग हैं, नहीं, पूरे देश के लोग इनके साथ हैं, पूरे देश खड़ा हो रहा है और अब तो सबके सामने आ रहा लगातार। सर ने बिल्कुल कहा कि बिहार भी है, आपके साथ में जो कर्नाटक भी है, छत्तीसगढ़ भी है, आपके साथ में झारखंड खड़ा हो रहा है, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल वो जवाब जो आपने पूछा था, पश्चिम बंगाल वाला जो पूछा था, वो होना ये चाहिए कि ममता जी को इतनी थोड़ी सी राजनीति करके किसानों को इनवाइट करना चाहिए। एक ओपन कह के भाई आइए आप यहां आके जो है आप प्रचार कीजिए, बताइए कि ये सरकार क्या कर रही है, किसानों के लिए क्या कर रही है। अगर इतना सा इशारा कर दें तो वहां पे काम शुरू हो जाएगा। और वो सही बात है, मीटिंग कौन मैनेज करेगा? यहाँ तो है सब लोग, मीटिंग मैनेज हो रही है, आखिर कोई भी मीटिंग है उसको मैनेज करने वाला तो हो, प्रचार करने वाला तो हो, वो काम वो कर सकती है। वो अभी नहीं हुआ तो इसलिए वहां नहीं जा रहे, पर पूरा देश लगातार खड़ा हो रहा है। हमारी सबकी जिम्मेदारी ये है कि हमारी रणनीति जो है उसको लगातार मजबूत बनाएं, बहिष्कार कंप्लीट करें, लोगों को एजुकेट करें और लोगों को उन्हीं की भाषा में समझाएं। इस कानून के ये लाभ है। जैसे गरीब आदमी को समझाएं, कैसे कहें भाई गरीब आदमी, वो कहते हैं किसानों के लिए तो कानून है, किसानों के लिए तो नहीं है ना कानून, कानून तो व्यापारियों के लिए है, नाम किसान का ले रखा है। भाई जो मार्केटिंग है या ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, ये कौन करता है? किसान करता है, ये तो व्यापारी करते हैं। जो स्टॉक जो है उसको कौन रखेगा? किसान रखेगा, व्यापारी रखेगा। उन्हीं के लिए तो है जो स्टॉक लिमिट हटाई गई है। जो व्यापारी है, एग्रीमेंट कर रहा है व्यापारी, किसके घर में जाएगा अनाज, किसके गोदाम में जाएगा? व्यापारी के। तो व्यापारी को फैसिलिटेट कर रहे हैं ना, किसान का क्या लेना देना है? पर मजदूर, गरीब, देखिए सर 2013 में पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और उसमें बहुत स्पष्ट कहा था कि इस देश के जो 82 करोड़ 82 करोड़ गरीब हैं उनको अनाज प्रोवाइड कराना सस्ते दाम पर, जिसके लिए पीडीएस सिस्टम है। हमारे देश में 5 लाख राशन की दुकानें हैं, उन दुकानों पर 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज। मोदी जी ने भी तो यही किया। अब पता नहीं किसको कितना मिला ये तो पता नहीं, लेकिन 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में नवंबर तक मोदी जी ने 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देने की बात की। किसको कितना मिला अलग बात, लेकिन इससे ये बात तो सिद्ध हो गई कि 2013 में भी जितने लोग गरीब थे आज भी उतने ही लोग भुखमरी के कगार पर हमारे देश में हैं। ये स्थिति सही ज्यादा हो गए सर, बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया ना सर, मोर देन 2 करोड़ हो गया ना सर 2 करोड़ है जी। अब आप देखिए सर, जब ये कानून अगर लागू होंगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक स्थिति ऐसी आएगी कि जितनी भी जमीन है उस सारी जमीन का एग्रीमेंट व्यापारियों के साथ में हो जाएगा। जितनी पैदावार होगी वो पैदावार व्यापारियों के गोदामों में पहुंच जाएगी। तो सरकार उस पीडीएस सिस्टम के लिए, उस एक्ट के लिए, पब्लिक को देने के लिए कहां से अनाज लाएगी? और लाएगी नहीं, क्योंकि 2017 में जो नीति आयोग के इनके जो सलाहकार हैं मिस्टर सुब्रमण्यम, उन्होंने जो है सरकार को एडवाइस किया कि एमएसपी से और किसानों को मिलने वाली सब्सिडी से बाहर निकलो आप। तो ये बात पूछी गई, यार इससे बाहर निकल जाएंगे तो वो राशन की दुकानों के लिए कहां से लाएंगे? उन्हें पैसे दे देना थोड़े से,
जैसे किसानों को दे रहे 6,000 रुपए, 16 रुपए 33 पैसे, वो 67 पैसे पर डे के हिसाब से जो भीख दे रहे किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से, ऐसे दे देना उनको। इसका मतलब यह है सरकार भी चाहती है कि इससे बाहर निकले, और उसका उसने एक तरीका अपनाया, ये कानून। जब सारी फसल गोदाम में पहुंच जाएगी व्यापारी के, इसका मतलब सरकार के पास पीडीएस सिस्टम के खरीदने के लिए कुछ नहीं होगा, और वो 82 करोड़ लोग मजबूर हो जाएंगे भूखों मरने के लिए, क्योंकि रोजगार सरकार खत्म कर चुकी है। तो एक ही कानून से 5 लाख दुकानें या पीडीएस की खत्म, वो क्या करें? खत्म, एफसीआई खत्म हो जाएगा। जब एफसीआई खत्म कर दिया उन्होंने, एफसीआई दे दिया अडानी को, दुकानें कहां? यही सब कानून का प्रभाव यही है। यही चीज समझने की है कि कानून से आप क्या क्या करना चाह रहे हो। एक तीर से 2 निशाने बहुत सुने होंगे, कभी कभी एक तीर से 3 निशाने, यहाँ तो एक तीर से कितने निशाने हैं यही पता नहीं लग रही है। सर माफ करना सर, फिर इवेंचुअली तो सिविल वॉर हो जाएगा, खाने को नहीं होएगा, बंदा बंदे को खाएगा, बच्चे माँ बाप को मारेंगे, यही वो चाहते हैं, 100% वो यही चाहते हैं। ये सिविल वॉर वो उससे भी करना चाहते थे जो सीए एनआरसी का आंदोलन है, उससे भी करना चाहते थे, लेकिन वहां से बात निकली तो यहाँ ट्रैप कर दिया इन्होंने। 26 जनवरी को भी करना चाहते हैं, ये उसी दिन करना चाहते हैं। भयानक, मतलब इनका षड्यंत्र। जिस हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं, उसमें कितना खून बहेगा देश में, इन्हें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ तो लोग चाहे जितने मरे और आरएसएस और बीजेपी का निशान मिट जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इनकी कल्पना में नहीं है जितना आगे तक लोग जो है सोच के बैठे हैं। ये तो सोच रहे हैं कि देश को तबाह करके ये हिंदू राष्ट्र स्थापित कर लेंगे। हिंदू राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है। आरएसएस और बीजेपी का बोल रहे हैं बांग्लादेश भी हमारे आना चाहिए, पाकिस्तान भी आना चाहिए। क्या ये संभव है? ये चीजें संभव है? सर अभी बेस्ट प्राइस में हो क्या रहा है कि जो सब्जियां हैं नॉर्मल मार्केट से, मंडियों से 1-1, 2-2 रुपए कम बिक रही हैं। वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मैं वहां गया, वहां थोड़ा सामान, मैं कहा देखूं जाके सामान लेके आऊं, बट वहां पर हुआ क्या कि वहां पर उधर सामान बिक रहा है बहुत अच्छे दामों में। हाँ, इट्स लाइक जियो। और उसके बाद मैं चला गया मंडी, मटर का मैंने रेट पूछा, वहां था बेस्ट प्राइस में 19 रुपए किलो, मंडी में था 22 रुपए किलो। What he says, इसकी हर बिल के पीछे फिलॉसफी रहती है। गोलवलकर जो सबसे ज्यादा टाइम आरएसएस के लिए, he was the second chief of the RSS, in his book Bunch of Thoughts, उसको समझना जरूरी है। इसमें क्या कितने परसेंट बोला? 95% लोग गुलाम रहे, ऐसे लिखा है उसमें। 2% लोग शासक हों और 3% लोग उनका जो है सहयोग करें। चाइना ये है इनका जो पूरा जो है। जैसे चाइना हमने मनुवाद पढ़ा था, देखा नहीं था, आज देख रहे हैं। मोर देन इनफ। थैंक यू सर। इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। कब तक चलेगा? प्लीज सर, कब खत्म होगा? वो हमें इंटरेक्शन करेंगे बाद में। बिल्कुल ठीक बात है। अब सर एक बात और आती है कि ये जो कानून है, इसका मतलब सरकारी जो आंकड़ा है उसके हिसाब से हमारे देश में 14 करोड़ 64 लाख किसान, 26 दिसंबर का 85% उनमें छोटे और मझोले किसान हैं, यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर, एकड़ में बताएं तो 5 एकड़, बीघा में बताएं तो 25 बीघा जमीन जिनके पास है, वो किसान 85% है। उनकी संख्या है इस देश में 12.5 करोड़। इन 12.5 करोड़ लोगों को सरकार किसान निधि देती है, किसान सम्मान निधि। 1 मिनट में इसको समझाऊंगा बस, फिर उसके बाद अगली बात। किसान सम्मान निधि जो अब तक दी गई है दिसंबर 2018 से लेके अब तक, मोटा मोटा जो आंकड़ा सरकारी वेबसाइट पर पड़ा है उसके हिसाब से मैक्सिमम एक बार में जो दिया गया है वो 10 करोड़ 40 लाख लोगों को दिया गया है। मतलब सरकार के हिसाब से अभी तक 2 करोड़ 10 लोग उसी के हिसाब से जिनको वो देना चाहती है उनको तो मिला ही नहीं है, अगर हम सरकारी आंकड़े मान लें। और जिस तरह से शुरू में मिला, शुरू में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख लोगों को, और फिर आते आते ये 10 करोड़ पार कर गया। जैसे प्रधानमंत्री ने अभी पीछे भी 9 करोड़ लोगों को किया, वो 9 करोड़ की जगह उसमें आंकड़ा 10 करोड़ 20 लाख के लगभग दिखाया जा रहा है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, इन लोगों को जो अब तक पैसा दिया गया है
उसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो 1,10,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के नाम से किसानों को दिया गया है, जिसमें जो बैठती है 500 रुपए महीना और 16 रुपए 67 पैसे प्रतिदिन। ठीक सर? और किसानों से सर और ये जो 6,000 रुपया मिल रहा है, जब किसान लेने जा रहे हैं उनकी सुनो बात, 2,000 पंचायत को जा रहा है, 2,000 रेवेन्यू ऑफिसर को जा रहा है, सिर्फ 2,000 किसान की पॉकेट में जा रहा है। इट्स अ फैक्ट। एग्जैक्टली होंगे, पर मैं आपको इससे आगे की चीज बताता हूं, वो मैं आगे बताता हूं। ये जो सरकार है इतना अब तक कितना दिया, 7 बार दिया है, 4-4 महीने में देती है, तो अभी तक इतना पैसा दिया है। जो तेल के दाम से सरकार ने पैसा कमाया है 20 लाख से, अब मैं उसमें केवल डीजल की बात करूंगा, 21,50,000 करोड़ कमाया है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अगर हम स्टेट को भी जोड़ देते हैं तो 31 लाख करोड़ बैठ जाता है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 21,50,000 करोड़ पिछले 6-7 साल में, जिन इन 28 महीनों में किसानों को जो पैसा दिया है, अब इन 28 महीनों को कैलकुलेट करते हैं। जो डीजल है, किसान जो डीजल का इस्तेमाल करते हैं वो टोटल डीजल का 28% इस्तेमाल करते हैं, चाहे अपने ट्रैक्टर में करें, चाहे वो पंप सेट वगैरह उनमें करें, 28% डीजल का इस्तेमाल किसान करते हैं। जो डीजल हमारे देश में टोटल इस्तेमाल होता है पेट्रोल के मुकाबले में, वो तकरीबन 70% है। 30% पेट्रोल, 70% डीजल इस्तेमाल होता है। इसको आप कैलकुलेट कर लें केवल इन 28 महीनों का, जिसमें किसान सम्मान निधि गई है, तो किसानों की जेब से जो सरकार ने निकाला डीजल के माध्यम से, वो 1,51,000 करोड़ से ज्यादा है। मतलब जो आपको पैसा दिए जा रहे हैं वो पैसा भी नहीं दिए आपने, जो उनकी जेब से आपने निकाला। यह है किसान निधि का अनूठा सच। मतलब सरकार किस किस तरह से लूट रही है। बात यह है सर, हम इसे कब तक चलने देंगे? सरकार अच्छा उसे कुछ कहा जा सके, मेरी नजर में ऐसा कुछ नहीं है कुछ भी जिसे हम अच्छा कह सके। बुरा बुरा और उससे भी बुरा करती चली जा रही है। अब 2 चीज देखनी है, इसी कानून के माध्यम से देखते हैं। ये जो किसान हैं 14 करोड़ 64 लाख, क्या इन किसानों में जिस हिंदू राष्ट्र की वो बात करती है, जिन हिंदुओं की बात करती है, इनमें 14 करोड़ 64 लाख में हिंदू नहीं है? इस देश में शेड्यूल कास्ट के कब्जे में मुश्किल से, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 5% जमीन है, मुश्किल से। 3 पंजाब में है, 3 पंजाब में, टोटल आप उसमें कर लो इतनी जमीन। मैं आपको वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हिंदुओं की पार्टी कही जाती है उसे समझना जरूरी है। उनके पास 5%, जो इसके बाद में मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके पास भी लगभग इतनी सी ही है। बाकी जो है वो 90% के आसपास, यानी 85 से 90% जो जमीन है, उस जमीन इन हिंदू समाज के जो साथी हैं उन्हीं के पास। आप इसमें से पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश के कुछ सिख समाज के जो साथी हैं उनको निकाल दो, 10% निकाल दो, 80% जमीन तथाकथित हिंदुओं के पास में है। तो ये पार्टी जो हिंदुओं का ढोल पीटती है, हिंदुओं की कैसे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कैसे हिंदुओं का भला कर रही है। आप हिंदू हिंदू कह के हिंदुओं की गर्दन काट रहे हैं। इसीलिए जो अभी आंकड़ा बताएगा कि गोलवलकर जो कहता है कि 2% शासक होंगे, 3% उनकी मदद करने वाले होंगे और 95% गुलाम होंगे, वो है बंच ऑफ हॉर्समैन। इसका मतलब केवल नारा है। केवल हिंदू मुस्लिम लड़ाई जब करनी हो, राजनीति करनी हो, तब आप ये नारा दो, अन्यथा आपका किसी भी हिंदू से, किसी मुस्लिम से, किसी से कोई लेना देने नहीं है। चंद जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, आप उनके लिए इस देश की हुकूमत को राजतंत्र में बदलना चाहिए।